लभते जनवै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तो सरस्वती नामिने शिवासभानवी देवी दयिताया कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिल्पानुगभक्तिदा श्रीगौरो करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुगो विरुद्ध अपसिद्धान्त भातो हरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भारसम्बोधि नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भावभूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जनाप्यः वैष्णव सर्वभौमो श्रीजगन्नाथाय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर समकारण तयोषायि गर्भो दोषायि च पयर्धीशायि शेषश्च यशांशकलः शरत्कानन्दकरं शरणमस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतीशे नमः। नमस्ते धूहलग्राम नमस्ते मुसलाऊधु नमस्ते रेवतीकान्तो नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ
नमस्ते धरन्धरो प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्ण पूर्वज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वाग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी गोपीनाथ गौड़ीयमठ प्रतिष्ठाনের प्रतिष्ठा श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शतस्त्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्वे गौड़ीयमठ प्रतिष्ठाনের मूल प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सकले श्रीपाद पद्मे जानाई दंडवत प्रणाम। सभाয় उपस्थित আমার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আমার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतासी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराजेर स्नेहाभिषिक्त ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतासी श्रीमद् भक्ति प्रसाद परमात्ति गोस्वामी महाराज तथा उपस्थित वैष्णववृंद वैष्णवीवृंद मातृमंडली सज्जनवृंद श्रोतृवृंद যারা দূর থেকে শুনছেন तथा গ্রামবাসীবৃন্দ সকলকে জানাই আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন। 2024 সাল ফেব্রুয়ারি মাস
1854 খ্রিস্টাব্দের এই ফেব্রুয়ারি মাসের 6 তারিখে আমার পরম গুরুদেব আবির্ভূত হয়েছিল। 2024 মানে 150 বৎসর পূর্তি। কার? পরম গুরুদেব। পরম গুরুদেবকে একটু আগে বললাম, তিনি হচ্ছেন গৌড়ীয় মঠের মূল প্রতিষ্ঠাতা। আমরা টুকরো সব প্রতিষ্ঠাতা হয়েছি, কিন্তু মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তিনি আমার গুরুদেব বলতেন, তিনি কোন রামাশ্যামা আচার্য। রামাশ্যামা মানে মন্ত্র দিচ্ছে, গুরুগিরি করছে, এরকম আচার্য। প্রণাম মন্ত্র থেকে বোঝা যায় শিবাস ভানবী দৈত দাস। দৈতায় কৃপা ভাই, যদি বাস ভানবী মানে রাধারানীর কৃপা পেতে হয়, তাহলে আমাদেরকে এনার চরণে আসতেই হবে। তারপর কি বললেন? মাধুর যজল প্রেমাঢ্য শিশুপাঙ্গ ভক্তিত গৌর করুণা শক্তি বিগ্রহায় নমস্তে। মানে গৌরের করুণা শক্তি, গৌর যে প্রেম দিতে এসেছিলেন মাধুর্য, সেই প্রেমের গৌর করুণা শক্তি, সেই করুণার শক্তি জমাট বেঁধে, বাংলা ভাষায় বলে জমাট বেঁধে হয়েছে শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। কৃষ্ণ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পরিষ্কার জানালেন, বিনা রাধা প্রসাদেন মত প্রসাদ নবিদ্যতে। মানে রাধার কৃপা বিনা, কৃষ্ণ বলছেন আমার কৃপা কেউ পাবে না। পরিষ্কার জানালেন, তাহলে রাধার কৃপা নিতে গেলে আমার প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে অবজ্ঞা করলে, তার নামের পাশে যে পদবিটা বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজ তার আচরণ দেখে, কি আচরণ? তিনি 100 কোটি নাম যজ্ঞ করলেন। নামটা মনে হয় না সংখ্যাটা শুনে কি আর 100 কোটি নাম সবাই করতে পারে নাকি? করতে পারবেন? যদি আপনি প্রত্যেক দিন 3 লক্ষ নাম করেন, মানে 192 ফেরা আর 192 মালা যদি নাম করেন, তাহলে 10 বৎসরে আপনি 100 কোটি নাম সম্পন্ন করতে পারেন। একদিনে 3 লক্ষ, তাহলে 1 মাসে 3 আর 30 90 লক্ষ। তারপরে 12 মাসে 10 কোটি, তাহলে 100 কোটি 10 বছর। 10 বছর যদি আপনি অপতিত ভাবে 192 সংখ্যক মালা নাম করেন, 192 মালা কেউ করেন না এখানে প্রত্যেক দিন? আছে। তাই সেই শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রণাম দিকে লেখা আছে, মাধুর্য জল প্রেমাঢ্য শিরূপানুগ ভক্তিদা
গৌর করুণা শক্তি বিগ্রহায় নমস্তুতে। গৌরাঙ্গ প্রভু কি দিতে এসেছিলেন? মাধুর্য প্রেম। যে প্রেম গোলকে আছে, যে প্রেম শিবের পক্ষে, শিবের পক্ষে, শিব ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্লভ, সেই প্রেম তিনি অকাতরে দিতে এসেছিলেন। জাত পাত কোনো বিচার করলেন না, প্রেম দেওয়ার জন্য এনেছেন। কি প্রেম? মাধুর্য প্রেম। সেজন্য যখন প্রণাম করলেন মাধুর্য জয় জয় প্রেমাঢ্য শ্রী রূপানুগ ভক্তি নাম। রূপানুগের যে ভক্তি সেটা দান করলেন। রূপানুগ মানে মহাপ্রভু যে পরম্পরা ধারা, যে প্রেম, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে লক্ষ্য করে, হরিদাসকে লক্ষ্য করে কি বললেন? শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা, আজ্ঞা মানে আদেশ, করহ প্রকাশ। আর কি বললেন? প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা। কি ভিক্ষা? পয়সা না। বললেন বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। কৃষ্ণ বলো মানে কৃষ্ণের নাম করো, ভজ কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণের সেবা করো। কিরকম সেবা? কর্তব্য অনুযায়ী না, কোন ভয়ে ভয়ে সেবা করবে। আসন্ন মৃত্যু ভয় আছে, কৃষ্ণের সেবা করলে যমরাজ একটু কম টানবে, নাহলে কাঁটার উপর রাস্তা দিয়ে কাঁটা ফেরাবে, সে টানবে। সেই ভয়ে না, কোন আশায়, কোন আশা নিয়ে হ্যাঁ আমি এখানে নাম করলে আমার ভৌতিক লাভ হবে, অন্য লোক হরিনাম করে তার অনেক সম্পদ বেড়েছে, সেই জন্য তাও না। কি অনুরাগ, অনুরাগ মানে ভালোবেসে। চৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রেম সম্পদ, প্রেম সম্পদ দেওয়ার জন্য গোলকের প্রেম ধনকে, সেটা কি? গোলকের প্রেম ধন, হরি নাম সংকীর্তন। তো হরিনাম সংকীর্তন গোলকের প্রেম ধন। আজ হরিনাম রূপে আমাদের নিকট এসেছে, আর সেটা ব্যাপক ব্যাপক রূপে প্রচার করলেন যে ভগবান নিজেই। কোন ভগবান? কৃষ্ণ। কেন? সেই বৃন্দাবন কৃষ্ণ, গোলক বিহারী কৃষ্ণ, তিনি আজ এসছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। আর সেই চৈতন্য মহাপ্রভু তার আয়ব্য স্বরূপ শক্তি বলরাম, যিনি এলেন নিত্যানন্দ প্রভু রূপে। তারপরে যিনি এলেন ব্রহ্মা, ব্রহ্মা এলেন হরিদাস, ব্রহ্ম হরিদাস। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা, করহ প্রকাশ। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে, কেন? জাত পাত বিচার করলেন। তো যাই হোক,
সেই প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই ধারাতে সিক্ত হয়ে রাধারানীর নয়ন মন্ডলী আজ প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রূপে আমাদের কাছে এলেন, আচরণ দ্বারা জগৎকে শেখালেন। কি আচরণ? আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়, আপনি না কইলে ধর্ম শিখানো না যায়। যা কিছু করবে আগে আচরণ করো। আচরণহীন প্রচার, সেই প্রচারের কোনো মূল্য হবে। তাই মহাপ্রভু যে বললেন কৃষ্ণ প্রেমী আজ নাম রূপে এসছেন, শত কোটি নাম যোগ্য তিনি প্রতিমা নিজে আচরণ করলেন। তারপরে সেই গৌড়ীয় মানে আমাদের বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজ তার পাণ্ডিত্য তাকে বলতেন, ইংলিশ ভাষা বলতেন, আমরা বলি কি মুভি বৈষ্ণব এনসাইক্লোপিডিয়া। মানে চলন্ত বৈষ্ণব এনসাইক্লোপিডিয়া মানে অভিধান। যা প্রশ্ন করবেন সব প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রের একদম শ্লোক উল্লেখ করে, অধ্যায় উল্লেখ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে জানাতে। এই সমস্ত আচরণ থাকলে তখন প্রভুপাদ এই শব্দটা নামের সঙ্গে পদবী হিসেবে লাগানো যায়। এটা নাম নয়, এটা পদবী। শিল প্রভুপাদ, শিল মানে যিনি ভক্তি সম্পদের অধিকারী, তাকে বলা হয় শিল। এই মহারাজ ভক্তির অধিকারী, বললাম শিল ভক্তি প্রসাদ পরমার্থ বললাম। কেন অন্যায় বললাম না? শিল প্রভুপাদ মানে যিনি মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত শিক্ষাকে, পদাঙ্কিত বা আচরণ পুষ্ট শিক্ষা নিজের জীবনে আচরণ করলেন। মহাপ্রভু বললেন আপনি আচরণ ধর্ম জীবের শিখান। আগে আচরণ করো, তারপরে লক্ষ্য শিক্ষা। আগে আচরণ করো, তারপরে লক্ষ্য নাও। এই ইংলিশে বলি ফার্স্ট প্রিজার্ভ দেন প্রপাগেট। প্রথমে আগে জড়ো করে একসাথে। তোমার ঘরে, তোমার ভান্ডারে খাদ্য নেই, কি করে অন্য লোকের খাদ্য খেতে পারবে? তো আগে ভরো। কি ভরবে? ভক্তি সম্পদ। প্রভুপাদ এই জন্য প্রত্যেক দিন 3 লক্ষ করে নাম করে 10 বৎসরে তিনি 100 কোটি নাম যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। গুরু হওয়ার জন্য না, নিজেই বললেন যিনি গুরু, যদি মনে করে আমি গুরু, তাহলে সে গুরু শব্দের প্রথম অক্ষর উকারটা লোপ। কি হয়? উকারটা লোপ পেলে বলো না, উকারটা লোপ পেলে কি হয়? হাসলে হবে না, বলো না। গুরু শব্দের প্রথম অক্ষরে উকারটা লোপ করলে কি হয় বলো? গড় হয়, কি হয়? গুরু হলো না। তিনি কে বললেন? প্রভুপাদ বললেন। দেখুন উনি কিন্তু মানে ছিল প্রভুপাদ লক্ষ্য ছিল কি? প্রভুপাদের লক্ষ্য একটাই,
যে আমি শ্রীমন মহাপ্রভু প্রদর্শিত আচরিত যে নামকে নিজের জীবনে পালন করে তারপরে প্রচার করব। কেন না, এখানে আছেন আমার গুরুপা কর্ম সেটা গৌর প্রভুপাদ। দেখো প্রভুপাদ তিনি বিচার নিলেন, আগে আমি নাম করব, তারপরে প্রচারে যাব, প্রচারে যা যে সমস্ত লোক জুড়বে সেগুলোকে নিয়ে দুই আশ্রয় চলন। কিন্তু 1914 সালে ছিল গৌর কিশোরদাস বাবাজি মহারাজ। 1914 সালে ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ গান, তিনি শরীর ছেড়ে চলে গেলেন। আর 1915 সালে ছিল গৌর কিশোরদাস বাবাজি চলে গেলেন। যখন 14 সালে সেখানে ভক্তিনাথ ঠাকুর চলে গেলেন, তখন তিনি ভাবছিলেন একটা আশা আছে। 1915 সালে যখন সেই আশাটা চলে গেল, মানে গৌর কিশোরদাস বাবাজি মহারাজ তার সাক্ষাৎ দর্শন থেকে সকলকে বিরত করলেন, মানে শরীর ছেড়ে চলে গেলেন। তখন কি হলো, তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন আশ্রয় তো নেই, প্রচার আমি করব। কেন? যারা নেই বিচার করে নিলেন আমি আর গুরুগিরি মানে কেবল প্রচার করবো না, গুরুর আশ্রয় নেই। তখন ভাবলেন কি এখানে 100 কোটি নাম সম্পন্ন করে, মায়াপুরে 100 কোটি নাম সম্পন্ন করে বৃন্দাবনে বাকি জীবনটা আমি নাম করতে করতে প্রত্যেক দিন 3 লক্ষ নাম করতে করতে এই বিচার নিয়ে যখন তুমি মানে এই বিচার নিয়ে যখন তিনি মানে বসে গেলেন আমি আর এখানকার প্রচার করব না, তখন একদিন ভোরবেলা, এখন যা যোগপীঠ হয়েছে, আগে আমরা দেখেননি হয়তো, আগে যোগপীঠে যেখানে এখন অফিস হয়েছে, অফিসে ছিল ভজন কুটির, লাল রঙের একটা কুটির ছিল। আমি দেখেছি 1978 সালে যখন প্রথম গিয়েছিলাম, আমি দেখেছি যে কুটিরটা ছিল। যোগপীঠের নাট্য মন্দির ছিল, ওখানে বকুল গাছ, বড় বকুল গাছ, ফাঁকা জায়গা, মন্দিরটা ছিল। ওই মন্দিরের কাছে আমি শুনেছি আমার গুরুদেবের মুখে ওখানে কি কাঁঠাল গাছ। ভোরবেলা সে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুঠিরে, ওই লাল কুঠিরে বসে বসে শিল প্রভুপাদ হরিনাম করছে। হঠাৎ কাঁঠাল তলা, কাঁঠাল গাছ থেকে একটা জ্যোতি নেবে। জ্যোতিকে দেখে যখন মুখ ফিরে উপরে তাকিয়ে দেখছেন যে সপার্ষদ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভু, গদাধর পণ্ডিত, অদ্বৈতাচার্য, শিবাস পণ্ডিত, ষড় গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সকলে এসে তার চোখে তার ভীষণ গ্লান্সে প্রতিফলিত, মানে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে এসে সকলে এক বাক্যে বলতে লাগলেন। তার দীক্ষা নাম ছিল কি? শিবাস্য ভানবী দ্বৈত দাস। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাম রেখেছিলেন বিমলা প্রসাদ। তারপরে তার নাম হলো কি দীক্ষা নেওয়ার পরে? শিবাস্য ভানবী দ্বৈত দাস। সেই শিবাস্য ভানবী দ্বৈত দাসের নাম উল্লেখ করে সকলে এক বাক্যে বলতে লাগলেন, তুমি তোমার চিন্তা থেকে বিরত হও, প্রচার করো, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ধর্মের প্রচার করো। তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন, প্রচার করলে যারা এখানে জুড়বে
ওদের আশ্রয় বোঝা হয়। আমরা কি করি, গুরু মরে গেলে গুরু গুরু করবেন না, তো মারামারি করে করি কিনা বলুন না। একটা মঠে যদি গুরু মারা যায়, দেখবেন সেখানে 4-5টা গুরু আছে। গুরু নাও হয়, একটা মঠ থেকে বেরিয়ে একটা নতুন মঠ করে একটা নতুন গুরু, এরকম ধরনের সব ব্যাপার চলছে। কলির যুগ তো, কলি যুগে ভক্তিনাথ বলেছিল, ভবিষ্যৎ করে গেছে, যখন দেখি যে সমাজে বহু লাল কাপড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন নিশ্চয় করে জানিবে সমাজে কোনো গন্ডগোল ঢুকিয়ে আছে। এটা আমার কথা না, দোষ দিতে হয় ভক্ত ঠাকুরের কাছে যায়। যাই হোক, যে মুহূর্তে উনি প্রশ্ন করলেন, আমি যে প্রচার করব, যে সমস্ত লোক জুড়বে, আশ্রয় কোথায়? সকলে এক বাক্যে বললেন, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে সকলকে আশ্রয় দেবে। এই জন্য প্রভুপাদ সম্বন্ধে আমার গুরুদেব বলতেন, উনি কোনো রামা সামা গুরু নয়, আচার্য নয়, উনি মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট, মানে আদেশ প্রাপ্ত, মহাপ্রভু ধারা কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত আচার্য। মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু হচ্ছেন কৃষ্ণ, কিন্তু রাধা ভাবকান্তি সুবলিত কৃষ্ণ। বললেন, শিবা শোভানবী দয়ী দ্বৈতায় কৃপাবধয়ে কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃষ্ণ সম্বন্ধ যে বিজ্ঞান, সেটা দিতে পারেন কে? না প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। তারপরে বললেন, মাধুর্য জল প্রেমাঢ্য শ্রীরূপাঙ্গ ভক্তি রস। গৌর করুণা, ভাষাগুলো লক্ষ্য করবেন কিরম ধরনের প্রণাম মন্ত্র করি, তাই তো। গৌরের করুণা শক্তি, মানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণাটা জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছেন প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। তো মহাপ্রভুপাদ শব্দের অর্থটা কি? যিনি প্রভু, মানে মহাপ্রভু পদাঙ্ক অনুসরণে, পদাঙ্ক অনুসরণে জীবনটাকে অতিবাহিত করেছেন, করছে, তিনি প্রভুপাদ। এই পদবী তার নামের সামনে লাগাতে পারে, লাগাবেন না, বলো লাগানো উচিত না, উচিত না। তারপরে প্রশ্ন, তার প্রণাম মন্ত্র পরে সে কি বলেছেন? নমস্তে গৌরবাণী শিমূর্তয়ে দীনতারিণে। গৌরের বাণী আজ মূর্তি ধারণ করে, মূর্তি। নমস্তে গৌরবাণী শিমূর্তয়ে দীনতারিণে। দীনতারিণে, দীন মানে যারা পতিত। কারা পতিত? যারা ভগবত ভজন করতে উৎসাহী নয়, শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরকে অবলম্বন করে মহাপ্রভুর শিক্ষাকে কখনো বোঝা যাবে না। বাহ্যাড়ম্বর, বুদ্ধদেব কি বললেন? বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত। যত বাহিরের সাজ দেখানো হবে, ততই অন্তরে ফাঁকি থাকবে। এটা আমার কথা নয়, এটা ভক্তিনাথ ঠাকুরের কথা। প্রতিবাদ করতে হয়, তার কাছে চলে যান।
তিনি কি বললেন? প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত নাম প্রণাম মন্ত্রে নমস্তে গৌরবাণী শিমূর্তয়ে দীনতারিণে। গৌরের বাণী পতিতকে উদ্ধার করে। সে পতিতকে উদ্ধারের নিমিত্ত আজ মূর্তি ধারণ করেছেন। কি নাম? শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। রূপানুগ বিরুদ্ধ, রূপানুগের বিরুদ্ধ শিক্ষা, রূপানুগ বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত, রূপানুগের বিরুদ্ধে অপসিদ্ধান্ত, তাকে অপসিদ্ধান্তের জঞ্জালকে চুরমার করে দিয়ে যিনি রূপানুগের সিদ্ধান্তকে জগতের বুকে স্থাপন করেছেন তাকে প্রণাম। এইভাবে তার প্রণাম মন্ত্রে যেভাবে আমাদের বর্ণন করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকে এখন তার নামের সঙ্গে শিল প্রভুপাদ শব্দটা লাগায় না। একটা পদবী, নামটা বলে সরস্বতী ঠাকুর, সিদ্ধান্ত সরস্বতী। খুবই দুঃখের। কেন দুঃখ লাগে? যারা প্রভুপাদকে চেনেন বা জানেন, বা তার শিষ্য প্রশিষ্য যারা একজন মানে শিখেছে, তত্ত্ববোধ শিখেছে, তাদের দুঃখ হয়। কেন হয়? এই মানুষগুলো অজান্তে শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের চরণে অপরাধ। তাই নয়, যারা তাকে উপাধি দিয়েছেন তাদের চরণেও অপরাধ করছে। যারা শিল প্রভুপাদকে জীবনভর প্রভুপাদ বলে এসছেন, কেন? তার আচরণ দেখে বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজ তাকে উপাধি দিয়েছে। তার শিষ্যরা তাকে ডাকতেন শিল প্রভুপাদ। তার শিষ্যরাও অপমানিত বোধ করে, তার শিষ্যরা, আমার প্রভাব শিষ্য। তার মানে যদি আমাদের আচরণে আমাদের গুরুবরগণ অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে অপরাধ হয় না, সেবা হয় না। বলুন, অপরাধ হয়? অপরাধ করবেন? করবেন। তাহলে ভালো করে বুঝুন, এটা 150তম শিল প্রভুপাদের আবির্ভাব বর্ষ। সৌর জগতের বিচারণের বিচার অনুযায়ী 6ই ফেব্রুয়ারি আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু তিথি অনুযায়ী এটা 29শে ফেব্রুয়ারি ওনার আবির্ভাব হবে। তার 29শে ফেব্রুয়ারি মায়াপুরে হচ্ছে। আবার পাত্রপল আমতার কাছে ওখানকার স্থানীয় লোকেরা, ভক্ত নয়, ক্লাব, এইভাবে একদিন কথা বলার পরে তারা উৎসাহিত হয়ে বলছে, আমরা 10,000 লোক জোগাড় করব আপনাকে আসতে হবে। ঠিক আছে, যাবো। 10,000 লোক জোগাড় করবে, আর সেখানে প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত আমাকে বলতে হবে। ঠিক আছে, আমি আসবো, যেখানে থেকে আসবো। আজকে আমার শরীরটা অসুস্থ আছে, মাথার চিন্তিত করছে, জ্বর মতো হয়েছে, কাল রাত্রে থেকে হয়েছে, তথাপি আমি আসছি। কেন? তারা এইটা হচ্ছে আমাদের ব্রত। 2024 সালে পৃথিবীর সর্বত্র তার কথা প্রচার করে। গত বছর করেছিল নিউ ইয়র্কে টাইম স্কয়ার। এবছরও আমরা টাইম স্কয়ার বুক করেছি, নিউ ইয়র্কের টাইম স্কয়ার আমি বুক করেছি 31শে মে
2024 ওখানে আমি থাকবো, আর হাজার হাজার লোক বিদেশি লোক মাঝখানে প্রভুপাদের কথা শুনবে। যাই হোক, গ্রন্থ ছাপানো হচ্ছে, জগতের বুকে প্রচার হচ্ছে, দিনও তার নেই। দিন মানে যারা পতীত, কারা পতীত? দেখুন, বক্তাটাও নিজেই লিখেছেন, মহাপ্রভু নিজেই লিখেছেন। কি বলেছেন মহাপ্রভু? বলেছেন কি, ত্রিনাদপ সমীচীনা তরণীব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হই। অমানিনা মানদেন, এই শব্দটাকে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে কি হয়? তাহলে বোঝা যায় যে আমরা সত্যিকার অমানি হয়েছি। দেখুন, অমানিনা, অমানিনা মানে ইংলিশে বলি কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire, মানে পরিপূর্ণ মাত্রায়, পরিপূর্ণ মাত্রায় লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা চাই। তো চাই, দেখেছেন? আমি তো চাই, বলছি বটে, মন্ত্রের মুখে বলছি, প্যারোটের তোতা পাখি যেমন বলে না, কথা বলে, জানে না যে কি সে কি বলছে। একদিন পাখি যারা ধরে, যারা পাখি ধরে, একটা খাঁচা প্রচুর পাখি রেখে বাজারে যাচ্ছে বিক্রি করতে যাচ্ছে। এক সাধু দেখতে পেয়ে বলল, এই ভাই, সাধু দেখে খুব অন্ধের কষ্ট, পাখি তো উড়বে, আর এই খাঁচা পাখি কেন রেখেছে? বলে, ভাই তুমি কি করবে বাবা? বাজারে যাবো, বিক্রি করবো, বিক্রি না হলে কি করবে? বাজার কেটে খাবে। তো যাই হোক, সাধু তখন দয়া হলো, জিজ্ঞাসা করলো, ভাই এই সমস্ত পাখি খাঁচা সব কত দাম? দাম বললো। সাধু বলে, পয়সা পয়সাতে খাঁচা শুদ্ধ সব পাখি। বিচার কি করলেন? এই পাখিগুলোকে আমি গিয়ে শিখিয়ে দেবো, ভাষা শিখিয়ে দেবো। কি ভাষা? যেভাবে ওরা পাখি ধরে, একটা জাল পেতে দেয়, জাল পেতে পাখির খাবার দিয়ে দেয়, পাখি যখন জালের উপর বসে, পাখির নখ, পায়ের সঙ্গে নখ আছে, আটকে যায়, ধরে না। শিখিয়ে দিল কি ভাষা শিখে, কোথাও পাখি তো যা বলবে তাই শিখে যাবে, কিন্তু অর্থ বোঝে না। বুঝলেন? পাখি ধরার লোক এসেছে, জাল পেতেছে, খাবার দিয়েছে, ওই খাবারের লোভে ওখানে যেও না, গেলে ওই জালে তোমার পা আটকে যাবে, আটকালে তোমার ধরে খাঁচায় তুলে যাবে, বন্দি বানিয়ে। এই ভাষাগুলো শিখে নিয়ে শেখাবার পরে শিখে রেখে তো এখন আপনার চিন্তা ছেড়ে দেওয়া হলো। সাধু পাখিগুলোকে খাঁচা খুলে ছেড়ে দেয়, সব উঠছে, জঙ্গলে সবাই উঠছে, ওই ভাষা বলছে। পাখি ধরার লোক এসেছে, জাল পেতেছে, জালের উপর খাবার দিয়েছে, ওই খাবারের লোভে ওখানে যেও না, জালে তোমার পা আটকে যাবে। যে পাখি ধরার লোক যারা ধরে, শুনে তো আশ্চর্য হয়ে গেল, এখন তো আমার পেশা গেল, জীবনে কি করে নির্বাহ করবো? তো এই চিন্তা যখন চিন্তামৃত হয়ে গেল, তারা বন্ধু বলছে, আরে ওরা যারা বলে সেটা বুঝে না ওটা কি কাজ, যা পারিস যেরকম করে কর না, রান্না জাল ফেলে দিল, খাবার দিল, ওরা ভাষা বলতে বলতে ওখানেই বসছে, বসছে, আসতে গেল, দেখ খায়। তেমনি আমরাও সব প্রণামন্ত করি, বৈষ্ণব ধর্ম
সব শব্দগুলো বলি, চুনাদপি চেনা করো না অমানি না মানধে না কীর্তনীয় সদা হরি। কিন্তু পান থেকে চুন খসে গেলে খরির সাথে শিরে সাথে যাই না, খরির সাথে হয় কেনা বলুন না, এটা প্রধান করতে হবে। ও প্রধান করতে কোথাও ওরা নিজের করতে হবে। আর আপনারা বলুন, একটু পান থেকে চুন খসলে আমাদের মিজাজটা কিনা হয়? খরিষা হয় কিনা? আমার গুরুদেব বলতেন খরিষা, এই জন্য খরিষা শুনুন, অমানি মানে হচ্ছে যিনি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা শূন্য, তাকে বলা অমানি। মানবে না, কেউ মান দিক না দিক আমি সকলকে মান দেব, একেবারে মানবে না। এটাকে অবলম্বন করা ভক্ত লিখলেন, গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাপেক্ষাবতীহীন, সকল সহনে বল দিয়া করো নিজ মানে স্পৃহাহীন। কোন স্পৃহা নেই, কোন অ্যাটাচমেন্ট নেই, কোন আসক্তি নেই। আমার মান সম্মান, আমার তো মান দিল কি না দিল, এরকম আছেন? আছে কেউ? ওখানে আছে কেউ মান দিল কি না দিল, আমার কোন আসক্তি নেই। চেয়ার দিল, এরকম চেয়ার দেবেন মহারাজ দেখেন, আমার তো জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, ওনাদের কাছে সামান্য চেয়ার, উনি বলতে পারবেন এই জুনিয়র কিরকম হচ্ছে চেয়ার দিয়েছে, আমাকে সামান্য প্লাস্টিকের চেয়ার দিয়েছে। দেখুন প্রতিশ্রুতি পুরো দিনাদ শুনেছেন, মুক্ত বিগ্রহ প্রমাণ করে দিচ্ছেন। তারপরে সকলে সম্মান করিতে শপথি দেহনাথ যথা যত, সকলকে যথাযোগ্য যেন সম্মান দিতে পারি, বৈষ্ণব ধর্ম আচরণ। অমানেনা মানবেনা কীর্তনীয় সদা হরি। দেখুন হরিনাম, তাহলে হলো তো। তাহলে আজকে দেখুন আমরা বৈষ্ণব ধর্মে এসেছি, একই মন্দিরের আশ্রিত, এক আছে পরস্পরের মধ্যে মিল আছে না নেই? দেখুন আমি একটা আমার জীবনের ঘটনা, এটা হচ্ছে 2005 সালের ঘটনা। আমি 19 বছর আগে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহর, কানাডা একটা ভ্যাঙ্কুভার শহর, ভ্যাঙ্কুভার, সেখানে এক ভক্ত আমার একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এক ভক্ত ওখানকার যে ইস্কনের যে প্রেসিডেন্ট, সে ইস্কনে তো করা যাবে না, মানা আছে গৌরী মঠের দরবার, যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলেছিলেন না, সেই ছোট হরিদাসের দরবার এখানে আসতে পারে, ঠিক তেমনি করে ছোট হরিদাসের মতো আমাদেরকে দ্বার মানা করে দিয়েছে। যাই হোক, দ্বার মানে ঘরে ঘরে ঢুকতে পারে, যাই হোক এরকম ধরনের। সেজন্য ওইখানকার যে মন্দিরের যে প্রেসিডেন্ট,
তিনি বলতেন, মহারাজ এখানে তো করা যাবে না, আমি আপনার বাইরে একটা হল ভাড়া করব। উনি আর শুনেছেন আর একটা নাম ছিলেন বালকৃষ্ণ, দুজনে করেছে। আর ওখানকার অনেক ভারতীয় আছে, এই হল ভর্তি ভারতীয়, আর 5% হোয়াইট, 5% ওই সাদা চামড়া। সবাইকে ইংরেজি বলতে হবে, কারণ হিন্দি বললে চলবে না ভালো। তো যাই হোক, সেখানে আমাকে বিষয় দিয়েছিল কৃষ্ণ প্রেম। বিষয়টা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম লাভের উপায় কি। যাই হোক, আমি প্রেম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। আর তখন এই বালকৃষ্ণবাবু হাত তুলেছে, মহারাজ হ্যাভ এ কোশ্চেন ফর ইউ। বুঝলাম না প্রেম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। প্রেম মানে হচ্ছে কোনো আশা নিয়ে নয়, কোনো মেয়ে নয়, যে সেব্যের সুখের জন্য যা কিছু করবো, আমাদের সমস্ত কার্য করবো সেব্যের সুখের জন্য, এটাকে প্রেম বলে। সব বলে করে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ হাতটা উঁচু করে যখন বালকৃষ্ণ, উনি প্রথম ওই ভ্যাঙ্কুভার শহরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার শুরু করেছিল। তো উনি আমার হাত তুলে বলছেন যে, মহারাজ আই হ্যাভ এ কোশ্চেন ফর ইউ। ওকে, ভাষাটা বলছে, ইউ গাইজ হ্যাভ নো লাভ। প্রেমের অর্থ তো লাভ। ইউ গাইজ হ্যাভ নো লাভ amongst each other। মানে আরো একটা শব্দ লাগানো ভালো হয়, সেই শব্দটা লাগাতে পারছি না এখানে। তোমরা বেটা এই যে বলছো এখানে, তোমাদের মধ্যে তো ভালোবাসা নেই, তুমি ভালো বলছো তুমি। আশ্চর্য হয়ে গেল। ওই লোকগুলি আমাকে বলেছে, হল ভরা লোক, আচ্ছা, আই এম নট এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কোয়েশ্চেন। So you guys choose this subject. তোমরা এই বিষয়কে তোমরা নিজেরাই পছন্দ করে আমাকে দিয়েছো, আমি সেটা শুনে বলছি। আমরা পালন করি কিনা না করি সেটা আলাদা, কিন্তু শব্দটা আমার কাছে বিষয়টা বলতে হবে না। এটা নো, ইউ গাইজ হ্যাভ নো, মানে তোমাদের বেটাদের, তোমরা বেটারা পালন করো না, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া। আমি কিরম বলুন, ঝগড়া কিসে বলো? বলছি দেখো, তুমি ইন্টারনেট করে দেখো, ইস্কন গৌরী মঠে ঝগড়া। তখন আমি তো চুপচাপ হয়ে গেছি। কেন? তারা লেখে গৌরী মঠ সঙ্গে উত্তর দেয়। আমাকে অনেকে ইস্কনের যে ছিল না, আচার্য ছিল, নাম হচ্ছে ভগবান স্বামী, বহু বড় আচার্য ছিল। আমাকে দুদিন আগে প্রভুপাদ সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করছি বলছি আমরা প্রভুপাদ, আমাদের প্রভুপাদ হয়ে গেছে 50 বছর ধরে আমরা বলে আসছি প্রভুপাদ। আর তুই বলো না, আর তুমি আবার এখানে আবার আর একটা প্রভুপাদ নিয়ে আসছো বাংলা বলে না কেন? আমাকে আবার 10-15 খানা সব চিঠি দিয়েছেন, আমি একটা উত্তর দিয়েছি। উত্তর বললাম যে আমরা বলতে আমাদের গৌড়ীয় সমাজ 104 বছর আগে থেকে, 1918 সাল থেকে, না 104 বছর হয়ে গেল, 22 সালে 104 বছর হয়ে গেল এলাকা প্রভুপাদ বলে আসছে। তো আপনার কি দোষ? আপনার এখানে কেন দুঃখ হচ্ছে না? বলুন না, আপনার গুরুদেবকে বলুন না, ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদ, কোনো তো আপত্তি নেই। আপনারা প্রভুপাদ শব্দ থেকে, তার নাম থেকে কতগুলো উঠিয়ে দিয়েছে, এটাই আর করতে হবে। বলুন না ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ, বলুন না, কি অসুবিধা আছে? দোষা দেখেছে বহুদিন জীবন করলো, বহুদিন, তারপরে আমি নিজে শান্ত হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে যে আমরা সত্যি করে আমাদের মধ্যেই প্রেম নেই। আমরা গুরুবর্গকে উঠিয়ে দিচ্ছি।
বলে দেবেন শব্দটা খারাপ না, কিন্তু আমি আত্মলোকের মাঝখানে আমি তো আমাদের ধর্মকে ছোট করবো না। আর যখন আমি বললাম you guys have to know about connection between চন্দ্রাবলী আর রাধা। মানে হচ্ছে তুমি তুমি বেটা দেখো, বাংলা করে তোমরা বেটা দেখো চন্দ্রাবলী রাধারানীর সঙ্গে ঝগড়া হতো কিনা বলো। আমি তো লোকের মাঝখানে, আমি তো ছোট হবো, আমার ধর্মকে ছোট করতে পারবো না। বৈষ্ণব ধর্ম সকলের বড়। তো বলছি ইয়েস আই নো, আমি জানি, ঠিক আছে। ঝগড়া ওখানে হয়েছিল, এখানে আছে, তোমার অসুবিধা কি হয়েছে? বলে ওকে সামনে ওকে বসিয়ে দিলাম, দামকে বসিয়ে দিলাম। আমার থেকে অনেক বড় সিনিয়র, ওনার এখন বয়স হয় প্রায় 75। তাকে দামকে বসিয়ে দিলাম। তার রাগবতা আমি আমার ভাষা অনুযায়ী, বৈষ্ণব ভাষা অনুযায়ী বলে যুক্তি দিয়ে বসিয়ে দিলাম। তারপর সভা যখন হয়ে গেল, সব লোক যখন চলে যাচ্ছে, বালকৃষ্ণকে ডাকলাম, প্রভু আপনি যে বলেছেন কথাটা তো সত্যি, কিন্তু আপনি যে লোকের সামনে আমাদের ধর্মকে অপমানিত করছেন, এটা আমি সহ্য করব। যে যাই যদি সত্যি অপমান করে আমার রক্ত গরম হবে, গৌরীবাবুকে অপমান করে রক্ত গরম হবে। কেন? যারা প্রভুপাদের ঝান্ডা উড়াচ্ছে তাদের কাছে আমি চিরঋণী। তারা আমার আরাধ্য। তাই বললাম, প্রভু আপনি তো ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্য, আপনি ভাববেন ওপর থেকে ছুটি করলে নিজে গায়ে লাগে। আমরা ভাবতেন যে আমি গৌরীমার অপমান করবো, আমার কি হবে না, এই সাধারণ জনগণের ভাব কি ভাবনা। যাই হোক, আপনি যেটা যুক্তি দিয়ে আমার খারাপ করেছেন এটা সত্যি কথা, আপনি যে বলেছেন সত্যি কথা, কিন্তু পাবলিক সমাজে বলার কথা। আমি সেজন্য আপনাকে উত্তর দিয়ে বসিয়ে দিলেও আমার মনটা শান্তি হচ্ছে। এই জন্য আপনাকে ডাকলাম আর আপনাকে বললাম যে আমি নিজে সন্তুষ্ট নই, আমার উত্তর দেব, আপনি আমার ক্ষমা করবেন, আপনি যথেষ্ট ক্ষমা করবেন। তবে জনগণের সামনে নিজের ধর্মকে সবসময় বড় করবেন। এই বলে বালকৃষ্ণ বাবু বুঝিয়ে দিলাম, বুঝলো সব ঘটনা। তারপরে এখন পর্যন্ত আমাকে সম্মান, নাম তো বড়া বাবু, ইস্কনের ভ্যাঙ্কুভারের প্রেসিডেন্ট ছিল 2004 সালে। এই কথা ঘটনার পরে তাকে 6 মাস শোনা আমাকে বলেছে, 6 মাস আমার পদ থেকে মানে নির্গত করেছে। ওই অথরিটি ইস্কন তার দায়িত্ব ছিল, সেই দায়িত্ব থেকে নির্গত করেছিল, মানে বার করে দিয়েছিল 6 মাস। কেন? গৌরী মঠে লোককে তিনি মানে এখানে সাহায্য। যাই হোক, লোকে নিন্দা করব, কিন্তু আমরা কখনো আপনার লোকে নিন্দা করব। মহাপ্রভুকে কত লোক নিন্দা করেছে, মহাপ্রভুকে নিন্দা করেছে। চৈতন্য ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাসবাবু বললেন, কে চৈতন্য দেবের শিক্ষাকে বুঝতে পারেন, উপলব্ধি করতে পারেন, কাহারে না করে নিন্দা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অজয় চৈতন্য সেই যিনি দেখলে। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে অনায়াসে অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারে কে? যিনি কাউকে নিন্দা করেন। ভাববেন আমি কোনো নিন্দা করছি, বাস্তবটাকে প্রতীয়মান করছে। কলিযুগ যত এগোচ্ছে
বৈষ্ণব ধর্ম বাড়ছে বটে, সংখ্যায় বাড়ছে, কিন্তু ভক্তিতে বাড়ছে না। তার জন্য প্রতিযোগিতা এসে যাচ্ছে। এটা প্রভুপাদের শিক্ষা নয়। প্রভুপাদের শিক্ষা হচ্ছে, মহাপুরুষ শিক্ষা হচ্ছে প্রেম। প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়তে প্রেম, প্রেমকে প্রকাশ করা সকলের মধ্যেই আছে। এই প্রেমকে প্রকাশ করতে হলে সকলকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কি না, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অপরাধ শূন্য হয়ে জপ করা। অপরাধ যুক্ত হয়ে আমরা যদি করি, কখনো প্রেম আসবে না। ওকে কোটি জন্ম করিল না পায় কৃষ্ণের চরণ। অপরাধ শূন্য নাম করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা, অপরাধ শূন্য হরিনাম করার জন্য সকলকে উৎসাহ প্রদান করাটাই আমাদের ভাগবত কথা বলো, হরি কথা বলো, এর লক্ষ্য। আর হরিনাম করার চরম লক্ষ্য কি? নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ, সর্ব শুভদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস। সংকীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। মনে করেন হাতে একটা মাছি কামড়াচ্ছে, মানে পায়ে একটা মাছি কামড়াচ্ছে, পাটা কেটে বাড়ি দেবেন না মাথা ভাঙবেন? মাছিতে পালাবেন, মনটা কাটছে, মশা কামড়াচ্ছে, পায়ে কুটকুট করছে, পাটা কেটে ফেলে দেবেন না মশাটা তাড়াবে? গুরু শব্দে প্রথম অক্ষরে মুখারটা লোক পাবে, তাহলে কি হবে? গরু। গুরু চরণে গুরু হচ্ছেন কৃষ্ণ নিজে। এই বিচারটা আসলে প্রতিযোগিতা থেমে যাবে। আপনার মন্দিরে কৃষ্ণ রয়েছে, সব মন্দিরেই কৃষ্ণ রয়েছে, তাহলে দ্বন্দ্ব কিসের? দেখবেন কৃষ্ণ রাধারানীকে নিয়ে শরৎকালীন রাস পূর্ণিমা থেকে চলে গেলেন, রাস থেকে চলে গেলেন, অনারাধিত নিমন সমস্ত সখীদেরকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। কেন? রাধার ন্যায় বড় আনন্দ হবে, মন্দির করছে, ভালো ভালো। আমরা কি বলি? হিংসা করি কিনা? এই বেটা মন্দির করছে, বলি আমি সব দেখি তো, আমাদের তো চৈতন্য মঠ বলে ওসব বাকি সব বিনোদন, সে তো মঠ আছে না, ও বলে তো বিনোদন। যারা চৈতন্য মঠ ছেড়ে চলে গেছে, শুদ্ধি চিত্ত শুদ্ধিকরণের জন্য নাম, সেই নাম করলে কি হয়? সংকীর্তন হইতে পাপ চলে গেল। সংসার, এই জগতে যত আসক্তি, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, যে আসক্তি, নাশন মানে নষ্ট হয়ে যায়, ভগবানকে ভুলে যাওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কবিতা দিয়ে, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকে। সবাই আমাদের পথের পূজাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়, ভগবানের পূজা হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ প্রেমাদম প্রেমামৃত আস্বাদন।